ਤੁਹਾਡਾ ऋणी ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਆ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ। मैं 1 घंटा मिथे हुए समय तो ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੇ इंसाफ की आवाज़ पार्टी, जिन्होंने इंसाफ लैण वास्ते बड़ा वड्डी पद्धर पर स्ट्रगल किया। मैं जंतर मंतर जो इन्होंने दोस्तों ने एक पर्ल ग्रुप से ठगिया ठोरिया के बरखिलाफ धरना लाया तो मैं दिल्ली भी जाके इन्होंने मिल के आया था। और जिन्ने ठगी का शिकार होए लोग उन्होंने योग गवाही दी सरदार मਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ जी ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾर्टी। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇहद ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੇ खुशी है कि ਦਾਨਗੜ੍ਹ साहब अपनी पार्टी के सारे लीडर्स ने राय करके मेरे को आए। असी लंबा समा एक मीटिंग की। मीटिंग तो बाद मैं बेनती की भी तुसी सिमरजीत बैंस कला कुछ नहीं, जिन्नी देर तक सारे साथी सपोर्ट नहीं करते, तुसी अपने सारे साथियों के नाल राय कर लो। राय करन तो बाद जे तुहाडी पार्टी के सारे साथियों की एक राय हो जाए, एक मत हो जाए प्रोग्राम कि असी इंसाफ की आवाज़ पार्टी नूं लोक इंसाफ पार्टी के मर्ज करना, तो मैनू बड़ी प्रसन्नता होगी। सो अज वो दिन प्रसन्नता वाला ਦਾਨਗੜ੍ਹ साहब अपने समुचे साथियों समेत अपनी पार्टी समेत अज अपनी पार्टी का मर्जर लोक इंसाफ पार्टी से कर। सो मैं इन्हों जीवा आखदा, इन्हों का धन्यवाद, इन्हों के साथियों को इस गल का यकीन दवाना जी भावना लैके ये लोक इंसाफ पार्टी के मर्जर किया इन्होंने अपनी पार्टी का। इन्हों की भावना का रिस्पैक्ट ते सत्कार करना दोस्तों मेरे समेत लोक इंसाफ पार्टी के सारे सीनियर लीडर ते सारे मैंबर का मुढ़ला कर्तव्य ते फर्ज होएगा। अज लोक इंसाफ पार्टी जे तुसी पिछोकड़ के 4 साल का लेखा जोखा करके देखो ईमानदारी दे नाल ते पंजाब दे विच सही मानिਆਂ दे विच ग्राउंड जीरो के उत्ते अपोजिशन की भूमिका निभाते हुए, चाहे वह पंजाब विधान सभा के अंदर है ते चाहे वह पंजाब विधान सभा तो बाहर पंजाब दे विच है, वो जमीनी हकीकत के उत्ते अपोजिशन की भूमिका शैडो ऑफ गवर्नमेंट जिवें आपां कहते हैं डेमोक्रेसी के विच पोजीशन की बड़ी अहम जिम्मेवारी होंदी है सत्ता पक्ष की। उस तो वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी विपक्ष की होंदी है। चाहे असी विधान सभा के अंदर सिर्फ गिणती के विच 2 MLA हैं, पर असी जिहड़ी सानू भूमिका लोगों ने दी है, पंजाब के लोगों ने, असी वो भूमिका निभाउण दे विच कोताही नहीं वरती। असी दृढ़ता ते ईमानदारी के नाल लूट माफिया के बरखिलाफ, असी करप्शन के बरखिलाफ, वो ला छोटे तो लैके वड्डा अफसर होवे, वो कोई छोटा पार्टी का छोटे लीडर तो लैके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक होवे, ते लोक इंसाफ पार्टी ने हमेशा करप्शन ते लुट माफिए के बरखिलाफ पहरेदारी की है। सो अज एक बहुत वड्डी ताकत मिली है लोक इंसाफ पार्टी नूं इंसाफ की आवाज़ का मर्जर होने तो बाद। ते मैं दोस्तों ये गल बड़े माण ते फखर नाल कह सकदा कि अज साधु सिंह धर्मसोत जड़े बहुत करोड़ी स्कैम के विच एक सीनियर IAS अफसर की रिपोर्ट के विच आए, किसी मैं कहां कि ये कपड़ा मैं उजागर नहीं किया, ये कपड़ा किसी अपोजिशन पोलिटिकल पार्टी ने उजागर नहीं किया। एक सीनियर IAS अफसर ACS एडिशनल चीफ सैकटरी जिहड़े प्रिंसीपल सकत्तर वैलफेयर भी है, उन्होंने अपनी सैकड़े पेजां की रिपोर्ट दस्तावेजी सबूत प्रूफां दे नाल अटैच करके सरकार नूं भेजी। असी पंजाब विधान सभा का लंगड़ा 1 दिन का 1 घंटे का सैशन ते लोक इंसाफ पार्टी अज मैनूं इस गल का माण ते फखर आ कि लोक इंसाफ पार्टी ने रिपोर्ट धरना दे के बैल दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैरों 'च बैठ के तप्पड़ के उत्ते कि पंजाबियों ने दरगुजर कर लिया, पंजाबियों ने सह लिया पहला 10 साल बादलों का लुट माफिया, ते हुण 4 साल तो तुहाडा चाहे वह रेता बजरी लुट है, चाहे वह ट्रांसपोर्ट की लुट है, चाहे वह लिकर माफिया 2700 करोड़ रुपये 3000 करोड़ रुपये की लुट है, वो पंजाबियों ने अपने सीने के पत्थर धर के जर लिया। पर तुसी एक दलित के गरीब के बच्चे वास्ते केंद्र की सरकार ते वो भी तुहाडी पार्टी के उस वेले के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वालों वो दलित का बच्चा पढ़ाने वास्ते एक स्कीम चालू की होवे ते तुहाडा मंत्री उहदे विच सैकड़े करोड़ का गबन कर जाए।
सीएम साहब जवाब दिओ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CS ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਰਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ। ਬਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਫੰਡ ਦਾ ਸਕੈਮ, CBI ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,43,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ SC ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ 2,52,000 ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਦਾਖਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ DCਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ SC ਵਿੰਗ ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ, ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਨੰਗੇ ਧੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਵੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਪੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ IAS ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਗਏ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਦਾਨ ਪੇਟੀ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਬੰਦ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਪੇਟੀ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਧੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ FIR, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦੁਆਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 3 ਟਾਇਰ 2 ਪੈਰ ਸਾਧੂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਖੈਰ। ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਆਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 3 ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ। 2 ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3-3 4-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।